Welcome to A to Z classroom. This is a fourth period in heat lesson. Next topic is a method of mixers. That means two or three substances with different temperatures. If they are mixed with each other, what is the temperature of the mixer? How to calculate? We can understand it. Three situations. In situation 1, take two identical beakers and take 200 ml in each beaker. Heat the water in the beaker up to they attain the equal temperature till to they reach 60 degrees Celsius. Then take one large bowl and pour the water in the two beakers into the large bowl or large beaker. What is the temperature of the mixer? Here the water in the two beakers have equal temperature. So the mixer also having the same temperature, because here there is no transfer of heat from one object to another object, because both are having equal temperature. That means they are in thermal equilibrium. So the mixer of water temperature also same. In this first situation, so the mixer temperature also 60 degrees. Maybe if first beaker water is 60 degrees and second beaker water is 60 degrees Celsius, the mixer temperature also 60 degrees Celsius. But what about the second situation? In second situation, we are taking 200 ml of water in both beakers. But first beaker, water in the first beaker we are heating up to 90 degrees Celsius, and the water in the second beaker we are heating up to 60 degrees Celsius. If we mix both the water in a large beaker, what is the final temperature? And that means what is the temperature of the mixer? And in the third situation, here masses are equal but the temperatures are different. But the third situation, we are taking 100 ml water in the first beaker and heating up to 90 degrees Celsius. But in the second beaker we are taking 200 ml of water and heating up to 60 degrees Celsius. Here masses and temperatures both are different. If we mix the water in the two beakers, what is the final temperature, or what is the temperature of the mixer? Here it is difficult to calculate. We need a formula to calculate the temperature of the mixer. So we have to derive a formula to calculate the temperature of the mixer. Measuring the temperature of the mixer is called the method of mixers. That is called method of mixers. రెండు బీకర్లో ఉండే వాటర్ యొక్క టెంపరేచరు ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు వాటిని మిక్స్ చేసినా కూడా ఈక్వల్ టెంపరేచరే వస్తుంది. కానీ రెండు బీకర్లో ఉండే వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ వేరువేరుగా ఉన్నప్పుడు, రెండు బీకర్లో ఉండే వాటర్ యొక్క క్వాంటిటీ కూడా వేరువేరుగా ఉన్నప్పుడు వాటిని మిక్స్ చేస్తే వచ్చే మిక్సర్ యొక్క టెంపరేచర్ని కనుక్కోవాలంటే మనకి ఒక ఫార్ములా కావాలి. ఇప్పుడు ఆ ఫార్ములాని ఎలా రాబట్టాలో చూద్దాం. హియర్ టూ సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్ దేర్. Mass of the first substance is M1, mass of the second substance is M2. Temperature of the first substance is T1, temperature of the second substance is T2. Here T1 is greater than the T2. అంటే ఫస్ట్ సబ్స్టాన్స్ యొక్క టెంపరేచరు సెకండ్ సబ్స్టాన్స్ యొక్క టెంపరేచర్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంది అనుకుందాం. If they are mixed with each other, the final temperature of the mixer is T.
final temperature of the mixer, that means temperature of the mixer is this is temperature of the mixer. This temperature of the mixer is lower than the hotter body, and the temperature of the mixer is higher than the cooler body. ఇంకొకసారి బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఈ రెండు బీకర్లలో ఉండే వాటర్ని మిక్స్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క ఫైనల్ టెంపరేచర్ అంటే ఆ మిక్సర్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది టీ అవుతుంది. ఇక్కడ మొదటి బీకర్లో ఉండే వాటర్ యొక్క టెంపరేచరు T1, రెండవ బీకర్లో ఉండే వాటర్ యొక్క టెంపరేచరు T2. T1 అనేది T2 కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉండేది. అంటే ఫస్ట్ బీకర్లో యొక్క టెంపరేచర్, దిస్ ఇస్ అ హాటర్ బాడీ, దిస్ ఇస్ అ కూలర్ బాడీ. ద temperature of the mixer is lower than the hotter body and higher than the cooler body. మిక్సర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుందంటే హాటర్ బాడీ కంటే కూడా తక్కువగా ఉంటుంది టెంపరేచరు, కూలర్ బాడీ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే heat is always flowing from hotter body to colder body. That means hotter body is losing heat energy, colder body is gaining heat energy. ఇక్కడ హాటర్ బాడీ లాస్ అవుతుంది, కూలర్ బాడీ గెయిన్ అవుతుంది కాబట్టి హీట్ ఎనర్జీ. సో ఫైనల్లీ దే విల్ కమ్ టు ద థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. హియర్ దే ఆర్, దట్ మీన్స్ the hotter body is losing heat energy and cooler body is gaining heat energy. So the temperature of the mixer is lower than the hotter body and higher than the cooler body. So hotter body is losing heat energy and colder body is gaining heat energy. The amount of heat energy lost by the hotter body. So how much? The amount of heat lost by hotter body is, it is Q1 is equal to, so the amount of heat energy lost by the hotter body is equal to m1 s T1 minus T. ఇక్కడ m1 అనేది ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మాస్, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మాస్. s అనేది ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్. T1 అనేది ఇనిషియల్ టెంపరేచర్, T అనేది ఫైనల్ టెంపరేచర్ అంటే మిక్సర్ యొక్క టెంపరేచర్. దిస్ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లాస్ట్ బై ద హాటర్ బాడీ, దట్ ఈస్ Q1. ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ gained by cooler body, this is Q2. Q2 is equal to m2 s T minus T2. So the amount of heat gained by cooler body, it is denoting with Q2. So Q2 is equal to m2 s T minus T2. ఇక్కడ m2 అనేది సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మాస్, ఎస్ అనేది స్పెసిఫిక్ హీట్. రెండిటికి కూడా ఎస్, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎస్ అని రాస్తున్నాం. అంటే మనం రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ వాటరే తీసుకుంటున్నాం, రెండు బీకర్లోనూ వాటరే తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది కామన్. అండ్ టీ మైనస్ T2 అంటే ఈ మిక్సర్ యొక్క టెంపరేచర్, టీ అనేది మిక్సర్ యొక్క ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఈ కూలర్ బాడీకి ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకని T మైనస్ T2,
T minus T2. So Q1, the amount of heat lost by the hotter body Q1. The amount of heat gained by the cooler body is Q2. Here we know the amount of heat lost by the hotter body is equal to the amount of heat gained by the cooler body. That means Q1 is equal to Q2, because the amount of heat lost by the hotter body is equal to amount of heat gained by the cooler body. అంటే ఇక్కడ హాటర్ ఆబ్జెక్ట్ లాస్ అయ్యే హీట్ని కూలర్ ఆబ్జెక్ట్ గెయిన్ అవుతుంది. హాటర్ ఆబ్జెక్టు ఎంత హీట్ అయితే లాస్ అవుతుందో కూలర్ ఆబ్జెక్టు అంత హీట్ని గెయిన్ అవుతుంది. అంటే హాటర్ ఆబ్జెక్టు లాస్ అయ్యే హీట్ ఎనర్జీ అనేది కూలర్ ఆబ్జెక్టు గెయిన్ అయ్యే హీట్ ఎనర్జీకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q2. ఇక్కడ మనకి Q1 అంటే ఏంటో తెలుసు. Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1S T1 మైనస్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q2 అంటే ఏంటో కూడా తెలుసు. M2S T మైనస్ T2. సో ఇది Q1 Q2 వాల్యూస్ని అసైన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ టూ సైడ్స్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంది. స్పెసిఫిక్ హీట్ని క్యాన్సిల్ చేస్తాను. సో మిగిలింది ఏంటి? M1 T1 మైనస్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 T మైనస్ T2 మల్టిప్లై M1 T1 మైనస్ M1 T ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 T మైనస్ M2 T2. రెండిట్లో కూడా స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎస్ అనేది కామన్. ఇక్కడ ఉండే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువతలకు వస్తే డివిజన్లోకి వస్తుంది, బై వస్తుంది. అందుకని రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేశాను. ఇక్కడ M1తో వీటిని మల్టిప్లై చేశాను. M1 T1 M మైనస్ M1 T. ఇక్కడ M2తో మల్టిప్లై చేశాను. M2 T మైనస్ M2 T2. ఇప్పుడు ఈ M1 T1 M2 T2ని యువతలకి తీసుకొస్తాను. M1 T1 ఇక్కడ M2 T2 మైనస్ M2 T2 యువతల సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువతలకు వస్తే దిస్ ఈజ్ ప్లస్ M2 T2 అవుతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ M1 Tని ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతల సైడ్కి తీసుకెళ్తాను. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ప్లస్ M1 T ప్లస్ M2 T. నెక్స్ట్ M1 T1 ప్లస్ M2 T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండిట్లోనూ ఇక్కడ T కామన్గా ఉంది. Tని కామన్ చేస్తాను. సో T ఈజ్ ఈక్వల్ T ఇంటూ M1 ప్లస్ M2 M1 ప్లస్ M2. సో ఇక్కడ T M1 T1 ప్లస్ M2 T2 బై ఇక్కడ M1 ప్లస్ M2ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువతలకు తీసుకొస్తాను. సో డినామినేటర్లోకి వస్తుంది. ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది, యువతలకు వస్తే డినామినేటర్లోకి వస్తుంది. M1 ప్లస్ M2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T. సో ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద మిక్సర్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1 T1 ప్లస్ M2 T2 బై M1 ప్లస్ M2. సో మిక్సర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద మిక్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈస్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద మిక్సర్. బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద మిక్సర్. సో T ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1 T1 ప్లస్ M2 T2 బై M1 ప్లస్ M2. సో టు క్యాలిక్యులేట్ ద temperature of the mixer, so this is
this equation, we have to use this equation, that is T is equal to m1 T1 plus m2 T2 by m1 plus m2. So mass of the first object, temperature of the first object, mass of the second object, temperature of the second object, mass of the first object and mass of the second object. From this equation we can calculate the temperature of the mixer in second and third situations. In second situation the mass is 200 ml only, but the temperature of the first object is 90 degrees Celsius and the temperature of the second object is 60 degrees Celsius. Assign the values in the equation. So temperature, final temperature T is equal to, final temperature T is equal to mass m1 200 into T 90 plus second m2 mass 200 plus 60 by, so m1 200 plus m2 200, that means 200 into 19 18,000. So 9 2s are 18, 3 plus, so 12,000 by 2 plus 2 400, that means 18,000 by 400 plus 12,000 by 400, zeros 0, 2 zeros 2 0, 4 ones are 4, 4 fours are 16, 4 fives are 20 and 4 ones are 4 threes are, so 45 plus 30, that is equal to 75 degrees Celsius. The temperature of the mixer is 75 degrees Celsius. In the same way, calculate the temperature of the mixer, in the third case. So if you calculate this, the two temperatures are different. The two temperatures of the mixer are different. సో ఇక్కడ బాగా అర్థం చేసుకోండి, ఇక్కడ మాస్ అనేది కామన్ 200 ml 200 ml. సో టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి 90 degrees, ఇది సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి 60 degrees. వీటిలో ఫార్ములాలో అసైన్ చేస్తున్నాను. m1 అంటే దీని యొక్క మాస్ 200, టెంపరేచరు 90 ఇంటూ ప్లస్ అండ్ m2 200 ml అండ్ ప్లస్ ఇంటూ సో టెంపరేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees by m1 plus m2 200 plus 200. So 200 into 90 is equal to 18,000 and 200 into 60 is equal to 12,000 by 200 plus 200 is equal to 400. So 18,000 by 400 plus 12,000 by 400, it is 45, it is 30 degrees. So 45 plus 30 is equal to 75 degrees. That అంటే 90 degrees ఉండే 200 ml వాటర్ని 60 degrees ఉండే 200 ml వాటర్ని మిక్స్ చేసినప్పుడు ఆ మిక్సర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుందంటే 75 degrees Celsius ఉంటుంది. అదేవిధంగా దీంట్లో కూడా మిక్సర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ టాపిక్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్సర్. When 2 or 3 bodies at a different temperatures are in thermal contact with a different temperatures means always heat energy is flowing from hotter body to colder body. The net heat lost by the hotter body is equal to the net heat gained by the cooler objects. That means net heat lost by the hotter body is equal to net heat gained by the cooler body. This is called
ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్సర్స్. అంటే డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఉండే 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వస్తువులు ఒకదాంతో ఒకటి థర్మల్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయంటే హాటర్ బాడీ నుంచి హీట్ అనేది కోల్డర్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇక్కడ హాటర్ బాడీ లాస్ అయ్యే హీట్ ఎనర్జీ కోల్డర్ బాడీస్ గెయిన్ అయ్యే నెట్ హీట్ ఎనర్జీకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అంటే నెట్ హీట్ ఎనర్జీ లాస్ట్ బై ద హాటర్ బాడీ, అంటే హాటర్ బాడీ కోల్పోయే నెట్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది కోల్డర్ బాడీస్ గెయిన్ అయ్యే నెట్ హీట్ ఎనర్జీకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. దాన్నే ఏమంటామంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్సర్ అంటాం. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్సర్. నెక్స్ట్ టాపిక్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ సాలిడ్. అంటే ఏదైనా ఒక సాలిడ్ ఇస్తే దాని యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ని ఎలా కనుక్కోవాలి. ఎయిమ్ టు ఫైండ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ గివెన్ సాలిడ్. సో వాట్ ఈజ్ అవర్ ఎయిమ్? టు ఫైండ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ సాలిడ్. వాట్ ఆర్ ద ఆపరేటర్స్ రిక్వైర్డ్? సో మెటీరియల్స్, విచ్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్? మనకు అవసరమైన మెటీరియల్స్ ఏంటి? క్యాలోరీమీటర్ కావాలి, థర్మామీటర్, స్టిర్రర్ అంటే ఒక గరిట లాంటిది మెటీరియల్స్ని మిక్స్ చేసేదానికి వాడే, వాటర్, స్టీమ్ హీటర్ అండ్ వుడెన్ బాక్స్ అండ్ లెడ్ షాట్స్. దీస్ ఆర్ ద apparatus required for this activity. Now take one calorimeter with the stirrer. Measure the mass of the calorimeter and stirrer. So the mass of the calorimeter is equal to m1. Now fill the 3/4 volume of calorimeter with water. Now measure the calorimeter with water. So the mass of the calorimeter plus water is equal to m2. Mass of the water. ఇప్పుడు మాస్ ఆఫ్ ద వాటర్ కనుక్కోవచ్చు ఎలా? కెలోరీమీటర్ ప్లస్ వాటర్ బరువు వచ్చి m2. దాంట్లో నుంచి కెలోరీమీటర్ బరువును కానీ సబ్ట్రాక్ట్ చేసామంటే మనకు వచ్చేది ఏంటి? వాటర్ యొక్క బరువు వస్తుంది. సో మాస్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 మైనస్ m1. Mass of the water is equal to m2 minus m1. So the temperature of the water and calorimeter are both are equal. So the temperature of meter plus water is equal to T1. ఇంకొకసారి క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. మనం కెలోరీమీటరు, స్టిర్రరు తీసుకుంటున్నాం. వాటి రెండిటి బరువు, కెలోరీమీటరు ప్లస్ స్టిర్రరు రెండిటి బరువు వచ్చి మాస్ ఆఫ్ ద కెలోరీమీటర్గా తీసుకుంటాం. మాస్ ఆఫ్ ద కెలోరీమీటర్ ఈజ్ m1. కెలోరీమీటర్లో 3/4 వాల్యూమ్ వరకు ఏం చేస్తున్నామంటే వాటర్తో నింపుతున్నాం. సో కెలోరీమీటర్ ప్లస్ వాటర్, 3/4 వాటరు. సో మాస్ ఆఫ్ ద కెలోరీమీటర్ ప్లస్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2. దీంట్లో మనకి వాటర్ బరువు మాత్రమే కావాలంటే కెలోరీమీటరు ప్లస్ వాటర్ బరువులో నుంచి ఎంటీ కెలోరీమీటర్ బరువును కానీ సబ్ట్రాక్ట్ చేసామంటే మనకి వాటర్ బరువు ఎంతో, వాటర్ యొక్క మాస్ ఎంతో వస్తుంది. సో మాస్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 మైనస్ m1. టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద కెలోరీమీటర్, ఇక్కడ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద కెలోరీమీటరు, వాటరు రెండింటినీ కూడా సేమ్గా తీసుకుంటాం. అది వచ్చి T1. నెక్స్ట్ టేక్ సమ్ లెడ్ షాట్స్. సో ప్లేస్ దమ్ ఇన్ ద హాట్ వాటర్ ఆర్ ప్లేస్ ఇన్ ద హీటర్, స్టీమ్ హీటర్. హీట్ దెమ్ అప్ టు 100 degrees Celsius. కొన్ని లెడ్ షాట్స్ తీసుకుంటాం, అంటే మార్బుల్స్, గోళీలు లాంటివి తీసుకొని దాన్ని వాటర్లో కానీ లేదా స్టీమ్ హీటర్లో కానీ 100 degrees Celsius వరకు వేడి చేస్తాం. సో
the temperature of lead shots is equal to T2. Initial temperature of the lead shots is equal to T2. Now, so transfer the lead shots without wastage heat energy, immediately transfer into the calorimeter water. So calorimeter. సో ఇక్కడ లెడ్ షాట్స్ని 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు వేడి చేస్తున్నాం. ఆ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఉండే లెడ్ షాట్స్ని హీట్ లాస్ అవ్వకుండా వెంటనే దాన్ని కెలోరీమీటర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. కెలోరీమీటర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామంటే లెడ్ షాట్స్ ఏమో హాటర్ బాడీ, కెలోరీమీటర్ ఏమో కోల్డర్ బాడీ. సో heat energy, heat is transferring from hotter body to, that means lead shots to calorimeter and water. After few minutes they can get a thermal equilibrium. So at that position the temperature of the calorimeter and lead shots and water are in thermal equilibrium. That means they are in equal temperature. The temperature, final temperature of the calorimeter and water and lead shots is T3. So final temperature is equal to T3 and the mass of calorimeter and lead shots. So already calorimeter plus water యొక్క మాస్ వచ్చి m2, దీంట్లో lead shots కూడా వేసాం. సో mass of meter plus lead shots is equal to m3. So mass of calorimeter plus lead shots is equal to m3. So mass of lead shots is equal to m3 minus m2. సో వాటరు కెలోరీమీటర్ యొక్క మాసు m2. సో టోటల్ మాస్లో నుంచి ఈ m2 కానీ సబ్ట్రాక్ట్ చేసామంటే లెడ్ షాట్స్ యొక్క మాస్ ఎంతో వస్తుంది. సో మాస్ ఆఫ్ లెడ్ షాట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m3 మైనస్ m2. నౌ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద వాటర్ and specific heat of the calorimeter and specific heat of the lead shots are denoting with S, SC and SL and SW. So SC is the specific heat of the calorimeter, SL is the specific heat of the lead shots, SW is the specific heat of the water. From the principle of method of mixers, heat lost by the lead shots is equal to heat gained by the calorimeter plus heat gained by the water. ఇక్కడ lead shots hotter body, calorimeter water cooler bodies. lead shots heat ni లాస్ అవుతుంది, అవి లాస్ అయిన హీట్ని calorimeter water అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాయి. లెడ్ షాట్స్ ఎంత హీట్ని లాస్ అవుతున్నాయో అది దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుందంటే కెలోరీమీటర్ గెయిన్ అయ్యే హీటు ప్లస్ వాటర్ గెయిన్ అయ్యే హీట్. హీట్ లాస్ట్ బై సాలిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ గెయిన్డ్ బై plus gained by water. So from the principles of the method of mixers, heat lost by the solid, here lead shots are solids, heat lost by the solid is equal to heat gained by the calorimeter plus heat gained by the water. Heat
లాస్ట్ బై ద సాలిడ్ దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఎంఎస్ డెల్టా టీ. ఇక్కడ మాస్ ఏంటి, మాస్ ఆఫ్ ద లెడ్ షార్ట్స్, మాస్ ఆఫ్ ద లెడ్ షార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M3 మైనస్ M2, M3 మైనస్ M2 అండ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద లెడ్ షార్ట్స్ SL అండ్ చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్. సో లెడ్ షార్ట్స్లో టెంపరేచర్లో ఎంత చేంజ్ వస్తుంది, ఇనిషియల్గా ఉండేది T2, సో T2 మైనస్ T3. సో హీట్ లాస్ట్ బై ద సాలిడ్ అంటే ఇక్కడ లెడ్ షార్ట్స్ లాస్ అయ్యే హీట్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుందంటే M3 మైనస్ M2 SL అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద లెడ్ షార్ట్స్ ఇంటూ T2 మైనస్ T3, ఇట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు heat gained by the calorimeter. What is the mass of the calorimeter? Mass of the calorimeter is equal to M1 into specific heat of the calorimeter is SC and temperature of the calorimeter is so final temperature is T3, initial temperature is T1, T3 is greater than the T1, so change in the temperature is equal to T3 minus T1 plus heat gained by the water. So what is the mass of the water? Mass of the water is equal to M2 minus M1 into specific heat of the water is SW into change in the temperature is same. So T3 minus T1 because both are having water and lead. వాటరు మరియు కెలోరీమీటర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ సేమ్, ఫైనల్ టెంపరేచర్ కూడా సేమ్గా ఉంటుంది. సో బాగా అర్థం చేసుకోండి, ఇక్కడ హీట్ గెయిన్డ్ బై ద కెలోరీమీటర్ అంటే ఎంఎస్ డెల్టా టీ. సో మాస్, కెలోరీమీటర్ యొక్క మాస్ వచ్చి M1, కెలోరీమీటర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ వచ్చి SC, చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఏమో T1, ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఏమో T3, అంటే ఇది T3 ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి T3 మైనస్ T1 చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ ప్లస్ హీట్ గెయిన్డ్ బై ద వాటర్. సో వాటర్ యొక్క మాస్ ఎంత M2 మైనస్ M1, M2 మైనస్ M1 అండ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఈస్ SW అండ్ చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ ఈస్ T3 మైనస్ T1. ఎందుకంటే సో ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఏమో T1, ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఏమో T3 ఎక్కువగా ఉంటుంది, T1 కంటే కూడా T3 ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ రెండిట్లోనూ T3 మైనస్ T1 ఉంది, దీన్ని కామన్ చేసి రాస్తాను. M3 మైనస్ M2 SL T2 మైనస్ T3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1 SC ప్లస్ దీన్ని కామన్ చేస్తున్నాను ప్లస్ M2 మైనస్ M1 SW. ఇక్కడ కామన్ వచ్చి T3 మైనస్ T1, దిస్ ఈజ్ ద కామన్. సో T3 మైనస్ T1 ఈజ్ ద కామన్. మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి, లెడ్ షార్ట్స్ అంటే సాలిడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ కావాలి. సాలిడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ని ఇక్కడ రాస్తున్నాను SL, ఇది కనుక్కోవాలి. ఇది కనుక్కోవాలన్నప్పుడు ఇది సేమ్గా ఉంటుంది, M1 SC ప్లస్ M2 మైనస్ M1 SW అండ్ T3 మైనస్ T1 బై ఇక్కడ ఉండేది M3 మైనస్ M2 ఇంటూ T2 మైనస్ T3 అనేది యువతలకు వస్తుంది. యువతలకు వస్తే ఈజ్ ఈక్వల్ టు అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే డివిజన్లోకి వస్తుంది, M3 మైనస్ M2 T2 మైనస్ T3. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద సాలిడ్. అంటే ఇక్కడ దేని యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ కనుక్కుంటున్నాము, లెడ్ షార్ట్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ కనుక్కుంటున్నాము. సో ఈ విధంగా మనం సాలిడ్ యొక్క ఏదైనా ఒక ఇచ్చిన సాలిడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ని కనుక్కుంటాం. ఇక్కడ
లెడ్ షార్ట్స్ని సాలిడ్స్ ఆ లెడ్ షార్ట్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ని కనుక్కుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఏ సాలిడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ అయినా కనుక్కోవచ్చు. ఇది ఫార్ములా, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద సాలిడ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద సాలిడ్? స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ SL ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1 SC ప్లస్ M2 మైనస్ M1 SW into T3 minus T1 by M3 minus M2 into T2 minus T1. If we know the specific heat of the calorimeter and specific heat of the water, we can calculate the specific heat of the lead shots. That means we can calculate the specific heat of the solid through this activity.